Let's start our 13th chapter, Fun with the Magnets. In a magic show, magician moved his magic stick over a small empty iron box lying on the table and asked a girl to lift it. The unexpected thing happened that girls could not lift the iron box. The another trick is the magician moved his magic stick over a bunch of iron key lying on the table, but nothing is happened. Then magic spell and moved his magic stick again over the bunch of the iron keys, and keys started moving along the stick. All the students surprised to see such magic. At the end of the show, the magician told that how he has done his tricks. In first trick, a magnet was stuck below the tabletop, which did not allow the girl to lift the box. And in the second trick, the magician had turned the side of the stick as it has a magnet and attached to it. The magnet inside the stick moved and the iron keys along with it. In this chapter, we will study about the many more properties of the magnet which appears as a magical. Small pieces of metal which have the power of attracting the object made from the ions. A magnet is an iron object that makes pieces of the iron or steel move. We use different magnets for the various purposes such as a iron pin holder, magnetic stickers, door closer in refrigerators, magnetic pencil boxes. Human beings knows about the magnetic materials from the ancient times. Greek used to call this magical stone which has power of attracting the iron object they called as a lodestone. Later it was found that these stones are made up of naturally occurring iron. Magnet is also used to remove the iron particles from the junk. The magnet is attached to the crane and this magnet moved over a junk. The iron object, the materials of the iron object picked from the junkyard. Various types of uses of magnet we see in our daily life. There is a story about the discovery of the magnet. It is said that there was a shepherd boy named as a Magnus who is lived in ancient Greece. He used to take his sheep, herd of sheep and goats to nearby the mountains for grazing. One day, he would to take a stick with him to control his herd. The stick has a small piece of iron attached to one end. One day he was surprised that he had to pull her herd free from his stick from a rock on the mountain. He seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock has some natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is the natural magnet were discovered. Such rocks were given the name magnetite, this name of the shepherd boy. Magnetite contain iron. Some people believe that magnetite first discovered at a place of a magnesia. The substances having the property of attracting iron are now known as the magnets. This is a story about the discovery of the magnets. People now discovered certain types of rocks. These are the power of attracting pieces of iron. Some artificial magnet were also made from the iron. These are different from the natural magnet. Artificial magnets are stronger than the natural magnets. In different types of electrical devices, we use the different types of magnets. These artificial magnets are easily available in the market and the shapes are according to the uses of different uses of this magnet, such as a bar magnet, horseshoe magnets, round and cylindrical magnets. These are artificial magnets. फन विथ द मॅग्नेट्स. आता या भागामध्ये या चॅप्टरमध्ये मॅग्नेट कशा पद्धतीने शोध लावला किंवा चुंबक ज्याला आपण म्हणतो
मॅग्नेट या शब्दाचा अर्थ होतो की चुंबक. ह्या चुंबकाचा शोध कसा लावला सर्वप्रथम, किंवा ह्या चुंबकाशी, ह्या मॅग्नेटसोबत आपण विविध टॉईजमध्ये किंवा मॅजिकल शोमध्ये ह्या मॅग्नेटचा वापर केला जातो, छोट्या छोट्या ट्रिक्स वापरून. फॉर एक्झाम्पल, आता एखादा जादूगार आहे, त्याने टेबलच्या खाली, लोखंडाचा जो टेबल आहे त्याच्या खाली जर समजा जर का मॅग्नेट लावलं आणि त्याच्यावरती एक बॉक्स ठेवला आणि एखाद्या मुलाला तो बॉक्स रिमूव्ह करायला सांगितला किंवा सरकवला सांगितला अचानकपणे, छोट्या मुलाला, तो बॉक्स त्याला सरकवला जाईल का? नाही. कारण त्याच्या खाली समजा जर का स्ट्रॉंग मॅग्नेट जर अटॅच झालेला असेल, तो जो लोखंडाचा जो बॉक्स आहे त्या मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होईल किंवा त्याला अटॅच होईल आणि तो बॉक्स सरकवता येणार नाही. किंवा मॅजिशियन असेल, त्याच्यासमोर एक काठी असेल, लोखंडाच्या चाव्या आहेत, टेबलावर टाकतो आणि मग नंतर ती जादूची काठी म्हणून त्याच्यावरती फिरवतो. सुरुवातीला त्या लोखंडाच्या चाव्या त्या काठीकडे अट्रॅक्ट होणार नाही किंवा आकर्षल्या जाणार नाहीत. मग नंतर उलट करून त्याला एक जर का मॅग्नेटचा तुकडा जर लावला तर त्या लोखंडाच्या चाव्या त्या काठीकडे सहज अट्रॅक्ट केल्या जातात. म्हणजेच कुठल्याही मॅजिकल शोमध्ये ह्या मॅग्नेटचा वापर करून, छोट्या छोट्या ट्रिक्स वापरून ह्या छोट्या मुलांच्यासाठी एंटरटेनमेंट करण्यासाठी किंवा मजा करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. किंवा आपण क्लासरूममध्ये सुद्धा ॲक्टिव्हिटी करू शकतो. किंवा तुमचं पॅड आहे, पॅड घेऊन खाली समजा जर का मॅग्नेट अटॅच केला असेल तर त्याच्यामध्ये ज्या काही पिन आहेत, यू पिन्स आहेत किंवा स्टेपलरच्या पिन आहेत, त्यासुद्धा समजा जर टाकल्या आणि खालून जर मॅग्नेट फिरवला, मॅग्नेटच्या डायरेक्शनच्या साहाय्याने मॅग्नेट जसं जसं आपण खालून फिरू त्यावरच्या पिनासुद्धा त्या डायरेक्शनमध्ये फिरत जातात. म्हणजेच पॅडमधून सुद्धा किंवा लोखंडाच्या त्या टेबलमधून सुद्धा हे जे मॅग्नेटिक वेव्ज आहेत किंवा मॅग्नेटपासून निघणारे जे तरंग आहेत ते सुद्धा जातात. मॅग्नेटचा दैनंदिन जीवनामध्ये खूप साधनांच्या मध्ये उपयोग केला जातो. विविध प्रकारच्या उपकरणांच्या मध्ये त्याचा उपयोग केला जातो. तसेच जे काही भंगार आहे त्या भंगारामध्ये कितीतरी लोखंडाचे पदार्थ उपयुक्त असतात. मग एक एक लोखंडाचा पदार्थ किंवा एक एक लोखंडाच्या वस्तू ह्या बाजूबाजूला न काढता क्रेनच्या साहाय्याने हे वेगळ्या केल्या जातात. क्रेनचं जे काही टोक आहे त्याला एक मोठं मॅग्नेट लावून त्या भंगारवरती फिरवलं जातं. लोखंडाचं जे काही भंगार आहे किंवा त्याच्यामध्ये दुसऱ्या वस्तू मिक्स झालेल्या आहेत, तर मग लोखंडाच्या ज्या वस्तू आहेत त्या क्रेनला लावलेल्या मॅग्नेटकडे सहज अट्रॅक्ट होतात आणि त्या ज्या भंगारमधून लोखंडाच्या उपयुक्त अशा वस्तू त्या बाजूला केल्या जातात. रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये पाहिलं, टाचणी ठेवण्याची जो काही पिनचा जो बॉक्स आहे किंवा कंपॉस बॉक्समध्ये सुद्धा वापर चुंबकाचा केला जातो. फ्रीजचं जे डोअर आहे चालू बंद करण्यासाठी तिथेही मॅग्नेटचा वापर केला जातो. वेगवेगळ्या पर्सेस आहेत किंवा दुसरे काही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत त्याच्यामध्येही विविध मॅग्नेटचा वापर केला जातो. सुरुवाती असं समजलं जातं की मॅग्नेटचा शोध खूप आधीपासून लागलेला आहे किंवा आधीच्या लोकांना सुद्धा हे जे मॅग्नेटच्या विषयी माहिती होती. ग्रीक लोकांना सर्वप्रथम याची माहिती होती असं लक्षात येतं. त्या मॅग्नेटच्या सर्वप्रथम जगामध्ये ह्या मॅग्नेटचा कसा शोध लागला किंवा त्याची डिस्कवरी कशी झाली, तर त्याच्यापैकी एक आख्यायिका आहे. ते छोटा मुलगा होता जो मेंढपाळ होता आणि त्याचं नाव होतं मॅग्नीज. जुन्या ग्रीसमध्ये तो राहायचा. तो नेहमीप्रमाणे त्याच्या ज्या शेळ्या आणि मेंढ्यांचा कळप होता, आजूबाजूचे जे काही डोंगराळ भाग होता, त्या डोंगराळ भागांच्या वरती तो त्याच्या शेळ्या आणि मेंढ्या चरण्यासाठी घेऊन जायचा. आणि मग त्या मेंढ्या आजूबाजूला जाऊ नये किंवा शेळ्या आजूबाजूला जाऊ नये त्यांच्यावरती कंट्रोल ठेवण्यासाठी, त्या कळपावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्या काठीचा वापर करायचा. आणि त्याच्या काठीला ती काठी झिजू नये म्हणून त्याने एक लोखंडाचा तुकडा त्याच्याला अटॅच केलेला होता. आणि मग एके दिवशी तो त्याची काठी घेऊन असाच एका दगडावरती थांबला. त्याच्या असं लक्षात आलं, ही जी काठी आहे, काठीचा खालचा जो भाग आहे तो त्याला सहजासहजी ओढता येत नव्हता. तो खालून काठी त्या दगडाला चिटकली. मग त्याच्या लक्षात आलं की अशी काहीतरी त्या दगडामध्ये क्षमता आहे की जी लोखंडाचा तुकडा त्याला अट्रॅक्ट करतोय. मग अशा पद्धतीने नैसर्गिक चुंबकाचा, नैसर्गिक मॅग्नेटचा शोध लागला. आणि नंतर अशी आख्यायिका असं समजले जाते की त्या जो काही मेंढपाळ मुलगा होता त्याचं नाव होतं मॅग्नेटाइट आणि म्हणूनच याला
नाव दिलं मॅग्नेटाईटमध्ये अशा काही जी काही लोखंडाच्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि म्हणूनच अशा पद्धतीने त्या. आणि काही लोक असं म्हणतात की ज्या ठिकाणी मॅग्नेटचा सर्वप्रथम शोध लावला त्या गावाचं नाव होतं मॅग्नेशिया, म्हणून त्याला मॅग्नेट असं नाव पडलं. तर अशा वेगवेगळ्या स्टोरीज त्याच्या बाबतीत, त्याच्या शोधाच्या बाबतीत आहे. आणि या त्या काळामध्ये आणि आजूबाजूच्या एरियामध्ये अशा प्रकारचे जे काही रॉक्स आहेत किंवा दगड सापडल्या गेली की त्याच्यामध्ये अशी प्रॉपर्टी होती, लोखंडाच्या तुकड्याला त्याच्याकडे अट्रॅक्ट करण्याची अशी प्रॉपर्टी होती. आता लोखंडाच्या या तुकड्यापासनं अनेक कृत्रिम जे मॅग्नेट बनवलं जातं, विविध उपकरणांमध्ये त्याचा वापर केला जातो. चांगल्या प्रकारे पॉलिश केलेले ही जी मॅग्नेटचे तुकडे मार्केटमध्ये अवेलेबल होतात. त्याच्यामध्ये बार मॅग्नेट आहे, हॉर्स शू मॅग्नेट, राऊंड किंवा निमुळत्या आकाराचं सिलेंड्रिकल अशा शेपमध्ये हे जी विविध मॅग्नेट आहेत की मार्केटमध्ये अवेलेबल होतात.